सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC वोड़ावाल दी ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां BCA भाग तीजा दी जिहड़ी पंजाबी दी किताब है उहदे विचों मैं तुहाडे नाल एक एकांगी चिड़ियाँ वो मैं एकांगी तुहाडे नाल जिहड़ी है साझी कर रहा हाँ। आत्मजीत जियां दी रचना एकांगी चिड़ियाँ। समा 1947 का है। लाहौर जिले विच एक पंजाबी मुसलमान के घर विच बहुत सारिया चिड़ियाँ की चीं चीं दी भरमी आवाज़ नाल पर्दा उठता है। कुछ इस्त्रियाँ खिड़खिड़ा के हसदियाँ नज़र आउंदियां हन। इन्हां विच चार गवांढणा जैनब, फातिमा, नूरा ते फरीदा। विद्यार्थियों तुसी पात्रां दा बिल्कुल ध्यान रखना है। जिमें कि हुण चार पात्र साडे कोल इस टाइम मौजूद ने। चार गवांढणा जैनब, फातिमा, नूरा ते फरीदा। घर विच शमशाद दा विआह धरिया होया है। सतनाम शमशाद दी भरजाई है जो कि पंजाबी सिखां दी धी है। इत्थे सतनाम की गल है जो कि पंजाबी सिखां दी धी है। उसनूं शमशाद दा भरा असफाक चुक के अपने घर ले आया सी ते उसने काजी नूरदीन राही उस नाल निकाह पढ़िया होया सी। हुण शमशाद दा भरा है जिहड़ा असफाक, इत्थे पात्रां दा ध्यान रखिओ, ओहनूं चुक के ले आया सी, परंतु सतनाम पंजाबी सिखां दी धी सी। सतनाम दा पहला पति जंग विच मारिया गया सी, दूजा 1947 दे दंगिआं विच, पर उसके घरदियां बारे कुछ ना पता लग्या। जीनत असफाक की पहली पत्नी विचों धी है। इस तो इलावा एकांगी विच सतनाम की सस भी है। नूरा ते जैनब शमशाद नाल कुछ गल्लां करदियां हन जिस नाल वो शर्मा जाती है। जैनब कुड़ियां नूं सिੱਠਣੀਆਂ याद करन लई कहती है क्योंकि मौके सिर वो याद नहीं आउंदियां। उस समय काजी नूर मुहम्मद उसनूं कुसकण नहीं देवेगा जो उन्हां नूं दीन ईमान का फिक्र करन दे लई कहता है। फिर वो सिੱਠਣੀਆਂ गाउण लग पैंदियां ने ते सतनाम की सस उन्हां नूं रोकदी हुई कहती है कि यह ਸਿੱਠਣੀਆਂ देण का मौका नहीं, वो सुहाग गाउण का मौका है, कोई शगना काम ना करन। वो जैनब नूं कबोल भी बोलती है कि वह भी उन्होंने नहीं रोकती, जबकि वह आप घाट घाट का पानी पी के आई हुई है। जो जैनब उसनूं एवें ही औखी होने तो रोकती है तो वह उसके पिछोकड़ नूं लैके होर भी भैड़े बोल जिहड़े है वह बोलती है। उसके कबोलों का संबंध जैनब दे नाल वापरी वो घटना सी जिस विच उसनूं कोई सिख चुक के अपने घर लै गया सी, पर मगरों उसका अब्बा उसनूं उत्थे जाके वापस ले आया सी। इस नाल जैनब का मन जिहड़ा है बड़ा दुखी हुंदा है। इस पिछों शमशाद माहौल नूं बदलण की कोशिश करती है। उसके कहण उत्ते नूरा सुहाग गाउंदी है। उस तो पिछों शमशाद सतनाम नूं सुहाग शुरू करने लई कहती है। वो कुछ हिचकिचाहट मगरों धीआं दे दुखां संबंधी बाप नूं संबोधन करके एक सुहाग गाउंदी है ते नाल रोण भी लग पैंदी है। सस उसनूं कहती है कि वह बहुत खेखण ना करे। शमशाद उसकी इस गल का बुरा मनाउंदी है। जीनत सतनाम नूं कित्थे तां लाणियां टालियां वाला गीत गाउण लई कहती है, पर वह चुप रहिंदी है। जबकि नूरा गाउंदी हुई उसनूं कहती है कि वह उसदे नाल नाल ही गावे। शमशाद ते जैनब सतनाम नूं अम्मा दीयां गल्लां दिल ते ना लाउण लई कहती है। सारियां उसनूं गाउण दे लई ही कहदियां हन, पर वो चुप रहिंदी है। जबकि नूरा गाउंदी हुई उसनूं कहती है कि वह उसदे नाल ही गावे। शमशाद ते जैनब सतनाम नूं अम्मा दीयां गल्लां दिल ते ना लाउण दे लई कहदी है। सारियां उसनूं गाउण लई कहंदियां ने, पर उसका रोण निकल जाता है। हुण सारियां इस्त्रियां चलियां जांदियां ने। जीनत सतनाम नूं पानी का गिलास लिया के दिंदी है ते नाल ही उसनूं कहंदी है कि वह रोया ना करे। हुण वो दसदी है कि अम्मा जी उसकी माँ नूं भी इस तरह ही गालां कढ़दी हुंदी सी। वो कहती है कि उसनूं अब्बा जी भी चंगे नहीं लगते जो कि उसकी माँ नूं बहुत कुटदे ने, पर वो रोंदे नहीं। जबकि सतनाम तो गालां नाल ही रोण लग पैंदी आ। उसनूं अब्बा जी भी मारदे भी घट सन। वो कहती है कि जदों काजी नूरदीन अब्बा जी नाल उसका निकाह पढ़न लगा सी
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਆ ਕੇ ਜੀਨਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਘਸੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਢੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਪਾਕ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਂਝੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤਨਾਮ 'ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਨਤ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਨਤ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਲੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਡੋਲੀ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ੈਨਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਦੇ 'ਚ 4 ਛਿੱਲੜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਸ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕ ਲਿਆਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੂ ਧਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਧਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਂਝ ਵੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਬਸ਼ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਸ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀਨਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟਾਹਲੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨੂਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਤੋਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੈਨਬ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਮਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੈਨਬ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਿਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 48 ਚੂੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੱਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਟੱਬਰ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਟਾਹਲੀ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਗਠੜੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਧੀ ਵੱਲ ਸਧਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾਵਟ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਗਰਕਣ, ਔਰਤ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।